ਟੋਟਲ ਮੁਲਕ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਲੂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਬਾਰਡਰ ਗਿਆ ਖੁੱਲ ਤੇ ਆਮਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਕੇਗੀ 2800 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਵਿਕੇਗਾ 1700 1600 1700 2000 ਦਾ ਹੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। इंतजार नहीं करना चाहिए। इंतजार कर तो जिले धुप निकली वो इंतजार कम पै जाता। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੱਚੀ ਬਟਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਹੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ 14 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਟੋਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਲੂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਤਕਰੀਬਨ 43-44 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੱਚੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਘਾਟਾ ਖਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਘਾਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਦੇ ਗੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਰੇਨੀਆਂ ਨੇ ਆਲੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆਲੂ 100 ਬੋਰੀ ਕਰਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਸਮੋਕ ਪਈ ਨਾ ਕੋਰਾ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਲਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अस्सलाम वालेकुम बेलियो दोस्तों की हाल चाल है। असी जनाब आज मौजूद हैं मुहम्मद अमीन सिपराज रही फार्म ते पिछे जनाब थानू माशाल्लाह आलू ही आलू नज़र आ रहे हैं। ये मुजीका वैरायटी है 95 दिन के हो गए हैं। सैज तादाद की गल करिए तो जनाब क्या बात है, ज़बरदस्त तादाद है। भाई अमीन जनाब माशाल्लाह बड़ा ध्यान करता है। अगर आलूआं की 95 दिन की फील्ड की गल करिए ये जनाब बोरियां माशाल्लाह कोई तकरीबन 120-25 तक इन्हों की एवरेज आती है। थानू तादाद भी विखाने हैं कि उस बाद सैद भी विखाने हैं। 53 किलियां का भाई अमीन ने जनाब अज इकट्ठा ही सौदा कर दिता है। इकट्ठा सौदा 53 किलियां का इक्के बारी उन्हें क्यों किया है? ये व्यापारी जेडे माल खरीदा है वो किहड़ी मतलब मंडियां में सेल करता पिया है तो ये सौदा किवें होया है? हुण जनाब मुट्टे ही मुक्कण लग पए। अगे तो बोरी का हिसाब होंदा हा, हुण मुट्टियां दे हिसाब ही होवन लग पिया भी आ किला जी लख दा हो गया, 1,10,000 दा हो गया या 90,000 दा हो गया। ये इन्हां दा सौदा किवें होया है, तादाद की है, सैद किन्ना को है। उस तो बाद जनाब ये व्यापारी आलूआं ने कित्थे बिले लांदा पिया है। अफगानिस्तान वाले बार्डर के मामलात के बारे व्यापारी साहब की जानते हैं या जिहड़ा लोग माल ईरान के रास्ते रूस दी रियासतां विच लै गए ने उन्हां नूं किन्ना को मतलब उदों खर्चा आता है या किन्ना को नुकसान होता है या किन्ने दिनों में आलू पहुँचता है या उनका खर्चा तकरीबन किन्ना को आ जाता है या कच्ची पटाई वाला आलू वो जाता भी है कि नहीं जाता। एक मुकम्मल गलबात इस व्लॉग दे विच करने हैं तो जनाब थानू तादाद भी विखाने हैं। अबू बकर जनाब भाई अमीन दा साहबजादा साढ़े नाल है, ये भी जनाब निगरानी कर रहा है। ठीक हो गया, चलिए हुण वेखिए तेरे प्यो नाल गल भी करिए। आओ जी ए जनाब थानू आलूआं दी तादाद विखाइए तो तुसीं चेक करो माशाल्लाह कोठे दे उत्ते आलू ही आलू हैं। सैज भी बड़ा ज़बरदस्त है। ए तुसीं सैज चेक करो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन सैज हैं। तादाद तुसीं चेक करो तो अंदाज़ा लगाओ किन्नी इहदी तादाद आ सकती है। असीं जिहड़ी जनाब जिहड़ी तादाद वेखदे पे कम अज कम 120 तो 25 बोरी 95 दिन के आलू दे विच ये जनाब ज़रूर निकलेगी। इस बारी माशाल्लाह मौसम ने बड़ा भरपूर साथ दिता है ते आलू लोगों ने माशाल्लाह जनाब बड़े सोहने होए ने, बड़ी फसल सोहनी हुई है ते पर किसान ये रोना रोंदे हैं भी सानू साडी फसल के मुताबिक रेट नहीं मिलता पिया। तुहानू ओवरऑल विखाइए ते 2 डिगर लगे खड़े ने, लेबर भी वाधू है ते पटाई हो रही है हर पासे जनाब। लेबर तो तोड़े ही नज़र आ रहे हैं। तोड़ियां की जनाब तुहानू अगर गल करिए तो यह वजन है इन्ना को इहदे विच है। इन्हां दा तां इकट्ठा मुट्टा ही मुक्का होया है, वो किन्ने विच है ये भाई अमीन नाल गल करने तो उन्हां कोल पुछनी है। आ जनाब भाई उरी माल खरीदा है भाई मुजाहिद ते मुहम्मद अमीन सिपराज साहब ने तो तुसीं सारे जानते ही उस भाई अमीन ने जिदा भी आलू माशाल्लाह लाए ने ते दूसरे लोगों नालों महंगे ही बेचे ने। अज जिहड़ी सूरत हाल है जिवें आलूआं दी मौजूदा सूरत हाल चल रही है उनके मुताबिक अज भी दूजियां नालों उन्हां 10,000 महंगे बेचे ने, बाकी लोगों का लाख रुपये सौदा होता फिरदा है। हाँ जी भाई अमीन साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। ये अपनी वैरायटी जिहड़ी है मुजीका ये अज किन्ने दिन दे हो गए ने? ये हो गए जी
95 ਦਿਨ ਦੇ 95 ਦਿਨ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ 120 22 ਬੋਰੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 120 22 ਬੋਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਲੈਣੇ ਲੇਕਿਨ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 100 ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਠੀਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਘਾਟਾ ਖਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 53 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਉਹਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮਾਲ ਖਰੀਦਾ ਭਾਈ ਮੁਜੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਲਾ ਕਰ ਵੇਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲੂ 100 ਬੋਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਮੋਕ ਪਈ ਨਾ ਕੋਰਾ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਲਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੁਦ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਗੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਸਟੋਰੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡੇਰੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਵਰਨਾ ਆਲੂ ਵੇਚੋ। ਆਲੂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਛਤਾਓ, ਰੱਖ ਤੇ ਨਾ ਪਛਤਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਆਪਦਾ ਸਟੋਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਲੂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਤਕਰੀਬਨ 43-44 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੱਚੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਕੇ 110 ਬੋਰੀ ਕੱਢ ਤੇ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ 1400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਰੀ ਵਿਕੀ ਦੀ ਬਾਲਪੁਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਲਓ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 15 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਲਵੇ ਕੱਚੀ ਚ, 5 ਕਿੱਲੇ ਡੇਰੀ ਚ ਵੇਚ ਲਵੇ ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਹੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਦਮ ਅੱਛੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਦੇ ਗੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਰੀਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਲੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ, ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਬਸਤਾ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸੁਣ ਕੱਚੀ ਬਟਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ 3000 ਤੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 20-25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੀਮ ਉੱਚੇ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਰਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕਦਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਆਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਜਿੱਥੇ 13 ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 23 ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਜੀ 23 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਣੀ ਤੇ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਬਸ ਬਈ ਜਾਂ ਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਪਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੁੱਟਾ ਮੁਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਟੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਸੀ ਕੰਮ? ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ 50-50 ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਲੱਗੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਈ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਹੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ 14 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਅੱਛਾ 12 ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ 16 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਲੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਾ ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਧੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਾਸੀ।
ਪੱਕੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਚ ਮਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਜਨ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਬੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਬੜੇ ਪੈ, ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਸੀ? ਬਾਰਡਰ ਗਿਆ ਖੁੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਕੇਗੀ 2800 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਵਿਕੇਗਾ 1700 1600 1700 2000 ਦਾ ਹੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਥੋੜਾ ਵਿਕੇਗਾ 350 400 500 ਦਾ, ਬੋਰੀ ਵਿਕੇਗੀ 1000 ਤੋਂ 1100। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੰਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 1 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿੰਦੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੱਢ ਲਵੇ ਆਲੂ। ਸਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਵੇ। ਪਿਛਲਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਦੜ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਲਵਣਗੇ, ਆਲੂ 50,000 ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੁੱਲਾ 50,000 ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 80,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿੱਲੇ ਤੇ, ਬੋਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੋੜਾ ਲਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਤੋੜਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੋੜੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 55,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, 15,000 ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਟਿਕਰ, 250 ਤੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15,000 ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8,000 ਬੱਲੇਦਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 10,000 ਮਾਰਜਨ ਅੱਗੇ ਆੜਦਾ ਪੈ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਹੈ 1,10,000 ਭਾਈ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਵਨ ਟੂ ਆਲ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੌਫੀਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ, ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੁੱਲੇਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ, ਨਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਟੋਟਲ ਮੁਲਕ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਲੂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਲਿਮਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ